लखीमपुर कांड के विरोध में किसानों का हला बोल। देश भर में रोकिया जा रही ट्रेनां। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा रेल रोको आंदोलन। केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक शुरू। बिजली समेत कई अहम मुद्दों से ले जा सकते हैं बड़े फैसले। 11 बजे मुख्यमंत्री चन्नी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी ही सरकार के नाल सिद्धू की तकरार बरकरार। सूत्रों के मुताबिक अद्धी रात तक चली बैठक के सिद्धू ने सीएम चन्नी नूं 13 नूं काती एजेंडे ते काम करने का दिता अल्टीमेटम। पर मीटिंग तो बाद चन्नी बोले सब कुछ ठीक, असीं सारे इकट्ठे। रणजीत कतलकांड में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट अज कर सकती है सजा का ऐलान। पिछली सुनवाई राम रहीम के सने 5 दोषियों की सजा का फैसला कोर्ट ने रखा सी सुरक्षित। कोर्ट के बाहर वधाए कई सुरक्षा। सिंह बॉर्डर कतलकांड नूं लैके आमो सामने निहंग और जथेबंदियां निहंग बोले असीं खुलासे करन लगे तो किसान लीडरां नूं नहीं लभना राह। सामने बैठ के कर लैण खुली बहस। सिंघू कतलकांड नूं लैके ढड्डरियांवाला ने निहंगां ते चुके सवाल किया बेअदबी का कोई सबूत तां होवे। इस तरह दा बेअदबी के इल्जाम बहाने लोग कढ सकते ने निजी रंजिशां। फाजिलका दे विच झूठी अणख खातर नवविआही जोड़े का कतल। दिन दिहाड़े चौक दे विच सुट्टियां लाशां। लड़की के परिवार ते लगे कतल के इल्जाम। दोहां ने कुछ दिन पहला ही अपनी मर्जी दे नाल कीती सी कोर्ट मैरिज। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरशोत सिंह। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते की खबर तुहाडे तक लैके आ रहा। खास तौर पर जेकर गल की जाए किसानों की तो लखीमपुर कांड तो ही शुरुआत करांगे बुलेटिन की। लखीमपुर कांड के विरोध में किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन है। अज देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। पंजाब के कई शहरों के किसानों के वलों ट्रेनां रोकिया जा चुकियां ने। कई थाई ते 10 बजे तो पहला ही धरना जिहड़ा लगा दिता गया। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा दे विच भी इजाफा किया गया। रेलां रोकण करके मुसाफिर जिहड़े ने परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और किसान लगातार इसे नूं लैके ही जिहड़ा है वो विरोध भी कर रहे हैं। और इसे मिथे के अनुसार अज 18 अक्तूबर वाला दिन तय किया गया सी कि ट्रेनां रोकिया जाणगियां। सो मंत्री का बेटा लखीमपुर कांड का मुख मुलजम आशीष मिश्रा जो कि पुलिस जिस तो पुछगिछ लगातार कर रही है और पुलिस के कोल ही है फिलहाल। पर उत्थे ही गल की जाए अजय मिश्रा की तो बर्खास्तगी की मांग की जा रही है क्योंकि केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा ने और उन्होंने कहना है साफ तौर पर किसानों का कि जदों तक बर्खास्तगी नहीं होगी उदों तक इस तरह के नाल असीं प्रदर्शन करांगे। और अज खास तौर पर यह सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। ट्रेनां रोक के मांग इको की जा रही कि अजय मिश्रा नूं उन्हां दे अहुदे तो लाया जाए, नहीं तो अगे भी इस तरह के नाल प्रदर्शन जिहड़े ने जारी रहने वाले ने। दस्सिए कि पहला तो कॉल दी हुई सी किसानों ने 16 अक्तूबर नूं जिहड़ा उन्हां दे वल्लों पुतले फूके जाणगे। 12 अक्तूबर नूं अस्थियां दे जिहड़े कलश ने वो लैके गए सन। उत्थे जिहड़ा उन्हां दे अंतिम अरदास हुई सी। 18 अक्तूबर अज दा दिन रेल रोको अंदोलन दिता होया। उस तो बाद 26 अक्तूबर वाले दिन का भी ऐलान किया होया। सो वक्खो वक्ख ऐलान जिहड़े ने पहला तो ही किए गए सन। ऐलान के मुताबिक अज रेलां रोकिया जा रही ने और कई थावां ते रेला रोक दित्तियां गईयां ने और कईयां ते 10 बजे तो यानी कि हुण तो शुरुआत जिहड़ी है वो होएगी और एक खास तौर पर शाम तक इस तरह के नाल प्रोग्राम रहने वाला है। लोग सीधे तौर पर सुभाविक है कि परेशान होणगे जदों रेलां रुकदियां ने तो वड्डे पद्धर ते परेशानी हुंदी लोकां नूं और मुसाफिर जिहड़े ने वो परेशान हुंदे ने। सो केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है कि बर्खास्त होना चाहिए। 5 तस्वीरें विखा रहे किसानों का रेल रोको आंदोलन है और लखीमपुर कांड के विरोध में धरना दिता जा रहा है। लखीमपुर कांड की वीडियो जी है उस साफ तौर पर सब ने वेखी कि वायरल हुई है और उसे की कुछ होया सी नजर आया। और दूजी तस्वीर शाम 4 बजे तक यह प्रदर्शन रहने वाला। 4 बजे तक रेलां रोकिया जाणगियां। और तीजी की गल की जाए तो केंद्रीय मंत्री के अस्तीफे की मांग की जा रही है। अजय मिश्रा के अस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि इस बाबत अजे तक किसी का कोई बयान उपरले पासे तो नहीं आया कि अजय मिश्रा अस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। और खास तौर पर चौथी की गल की जाए तो सड़की आवाजाही प्रभावित नहीं है अज क्योंकि सड़क पर किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ रेलां ही रोकिया जा रही हैं यानी कि लखीमपुर कांड की लड़ाई अज ट्रैक पर है।
ट्रैक ते बैठे हुए ने किसान, अज रेला रोक के बैठे हुए ने। सो सीधे तौर पर वो मुसाफिर परेशान होंगे जिन्होंने रेल के जरिए एक थां तो दूजी थां ते जाना है, सफर करना है रेल के जरिए। सो वो लोग अज परेशान होंगे। 5 तस्वीरें तुहानूं विखा रहे। लखीमपुर की लड़ाई ट्रैक से आ चुकी है, प्रदर्शन हो रहा। लखीमपुर दे विच गल कीती जावे तां उस वेले 8 लोग जिहड़े ने वो मारे गए सन, जिन्हां दे विचों 4 किसान, एक पत्रकार ते 3 बीजेपी कार्यकर्ता। 8 लोगों की उस वेले मौत हुई सी और उस वेले भी प्रदर्शन जिहड़ा खेती कानूनों नूं लैके ही हो रहा सी, जिस वेले ये तस्वीर बढ़ती नजर आई सी जो गड्डियां दे नाल दरड़िया गया सी किसानां दे मुताबिक। और जो तस्वीर भी सामने आ रही सी कि बिल्कुल उहदे विच नजर आ रहा है कि किवें वो गड्डियां जिहड़ियां ने एक तो बाद एक आउंदियां ने और किसानां नूं दरड़ के लंघ जांदियां ने। सो जिस तो बाद उन्हां दे वल्लों मंग कीती गई। तो आखिरकार की रिपोर्ट है ग्राउंड ते सिद्धा चल रहा बठिंडा सूरजपाल ने और अशोक ने साडे नाल कुरुक्षेत्र तो सब तो पहला तुहाडे तो जाणांगे जेकर सूरज गल कीती जाए पंजाब दी तां किन्ने क प्रभावित और फिलहाल इतरना शुरू हो चुके हैं, अजे थोड़ी देरी है। देखो जो बठिंडा की गल कीती जावे तां बठिंडा दे 3 इस तरह दी जगहां ने जिन्हां जगह दे उपर किसान ने वो जमावड़ा ला के बैठे ने। गल की जाए तलवंडी साबो वाला इलाका हैगा और रामपुरा दे विच एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट जिहड़ा हैगा वो नाल लगदे गोनेवाला दे विच है। बठिंडा दे विच कोई भी इस तरह का रेल रोको प्रोग्राम है वो नज़र नहीं आ रहा, पर बठिंडा के स्टेशन के उपर खड़ियां हुई ट्रेनस वो इस गल की गवाही भर रही हैं कि आखिरकार सब कुछ ठीक नहीं है। लोग ने वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि हालांकि पहला ही किसानों ने अल्टीमेटम दे दिता सीगा कि किसान रेलवे ट्रैकों पर बैठणगे तां करके ज़्यादा सवारियां तो स्टेशनों पर नज़र नहीं आ रही, पर फिर भी इक्का दुक्का मुसाफर ने वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जो गल की जाए अज 16 के करीब ट्रेनस ने जिहड़ियां वो प्रभावित हुई ने क्योंकि आवाजाही है जिहड़ा बठिंडा काफ़ी वड्डा जंक्शन है, तां करके बठिंडा जंक्शन तो बहुत सारिया रेलां ने जिहड़ियां वो दिल्ली तो लैके अंबाला तो लैके गंगानगर तो लैके तमाम हिस्सियां दे विच देश दे उन्होंने जाना हुंदा, तां करके अग दा दिन है सुबह 10 बजे तो लैके 4 बजे तक परेशानी जाहिर तौर पर लोगों को जरूर झल्लण वाली है। क्योंकि जिन्हां लोगों को नहीं पता, जिहड़े ज़्यादा न्यूज़ या खबरां नहीं सुनते, वो लोग जरूर स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, तां करके लोग ने स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, स्टेशन पर आ रहे हैं और परेशानी है जाहिर तौर पर लोगों को होनी लाजमी है। क्योंकि काफ़ी लोगों को यह नहीं पता कि अज ट्रेनस ने जिहड़ियां बंद ने या ट्रेन डले ने, तां करके लोग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। पर दूसरे पासे किसान आपकी गलबात नूं लैके अड़े हुए ने, कह रहे हैं कि जिन्नी देर बरखास्तगी है मिनिस्टर की मंत्री की नहीं होंगी उन्नी देर वो इसी तरह ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। अज बठिंडा दे विच 3 जगह के उपर प्रोग्राम है, हालांकि बठिंडा शहर के विच बठिंडा जंक्शन नूं जिहड़ा ब्लॉक नहीं किया गया, तां करके जिहड़ा रूरल एरिया के विच प्रदर्शन है किसानों का जारी रहेगा। तो 16 तो ज़्यादा ट्रेनां ने जिहड़ियां 10 बजे तो लैके 4 बजे के टाइम के प्रभावित होणगियां, तां करके जाहिर तौर पर लोगों को मुश्किल होनी लाजमी है। क्योंकि जिन्हां लोगों को नहीं पता कि आखिरकार ट्रेनां तौर पर वो लोगों दी मुश्किलां फिलहाल ज्यों ज्यों दिन निकलदा 10 बजे तो बाद बच सकदियां ने। जी जी ठीक है सूरज, वापस आवांगे और वेख रहे हैं कदुका जिहड़े मुसाफिर ने जिवें तुसीं दस रहे हो आ भी रहे ने, पर फिलहाल उन्होंने शायद जानकारी नहीं हैगी ते खज्जल खुआर सुभाविक तौर पर होंगे। अशोक यादव ने साड़े नाल कुरुक्षेत्र तो। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे अगर यहाँ की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर मुसाफिर प्रभावित हो रहे हैं, कितनी ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं आज? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अगर ट्रेनों की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये ट्रेन जाती हैं और सीधे तौर पर नेटवर्क जो है उस समय टूट जाता है। जी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल किसान नहीं पहुंचे हैं। आपको कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पर अभी किसान जो रेलवे ट्रैक इन्होंने जाम करने की घोषणा की थी, हालांकि 10 बजे का समय था, 10:10 होने वाले हैं, अभी तक किसान नहीं पहुंचे हैं। एहतियात को देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है और रेलवे पुलिस के साथ साथ जीआरपी भी यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। तमाम जो दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग है और यहाँ पर तमाम ट्रेनों का ठहराव होता है। कुरुक्षेत्र का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से जो सुबह की ट्रेनें थी वो समय से रवाना की गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जनशताब्दी रवाना की गई है जो दिल्ली जो ऊना हिमाचल से आती है और दिल्ली की ओर जाती है। और थोड़ी देर पहले ही अभी 5 मिनट पहले ही बठिंडा से चलकर दिल्ली को जाने वाली जो बठिंडा एक्सप्रेस है वो भी रवाना की गई है। कहीं ना कहीं किसानों ने 10 बजे का टाइम दिया हुआ था, अभी तक फिलहाल किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। पूरी तरह से रेलवे ट्रैक ये खाली पड़ा हुआ है। किसानों ने पूरी तरह से कहा हुआ लखीमपुर मामले को लेकर जो दिल्ली अमृतसर मेन रेलवे ट्रैक है इसी पर किसान बैठेंगे और पूरी तरह से किसानों को देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ साथ हरियाणा पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस भी तैनात की गई है।
जी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से अभी तक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे, लेकिन जो कॉल दी गई है उससे सीधे तौर पर प्रभाव जो है वो पहले से ही पड़ा हुआ है। सो दस ये लगातार दर्शकों ਨੂੰ कि अज ट्रेनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और लगातार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ट्रेनां ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, पर ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है कि अज ट्रेनां नहीं ਚੱਲਣਗੀਆਂ और 6 घंटे तक ये चक्का जाम रहन वाला हैगा और 4 बजे तक एक ट्रेनां इस तरह दे नाल रद्द रहणगीਆਂ। और जेकर गल की जाए हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तो उत्थे भी साफ तौर पर जिहड़ियां टुकड़ियां ने तैनात कर दित्तियां गईयां ने ताकि किसी तरह दे नाल कोई अणसुखावी घटना ना वापरे, क्योंकि इक्का दुक्का थावां ते कई बार वेख्या गया सी कि जदों ट्रेन बंद की हुई सी, ट्रैक ते बैठे हुए सी किसान, तो एकदम तो जदों ट्रेन आउंदी है तो फटाफट दौड़ा के उन्हां नूं पासे कीता गया और उत्थे बहुत वड्डी घटना हो सकदी सी, पर उत्थे बचा रहा है। सो इस करके पहला तो ही रेलवे विभाग नूं इंतजामात करने हुंदे ने कि आखिरकार किसी तरह की कोई अणसुखावी घटना ना वापरे। सो पहला तो दी हुई कॉल के मुताबिक ज्यादातर ट्रेनां जिहड़ियां ने अपने आप तौर पर ही रद्द कर दित्तियां गईयां होणगीਆਂ, क्योंकि किसानां दी जदों कॉल हुंदी है तो उत्थे वो आके डट जांदे ने और उस तरह दे नाल पक्का धरना उन्ने समय दे लई चलदा रहिंदा हैगा। सो तस्वीरां लगातार विखा पा रहे हैं कि किस तरह दे नाल की कुछ अपडेट हैगी है और की कुछ तस्वीर है। सो सदा चलते हैं पटियाला, मनोज ने साडे नाल उत्थों जरूर जानते हैं कि आखिरकार की ग्राउंड की रिपोर्ट है। जी मनोज, तौर तो जानना चाहांगे जेकर पटियाला दे मनोज साडे नाल चंडीगढ़ तो मौजूद ने और चंडीगढ़ दे विच किस तरह की तस्वीर हैगी, क्योंकि जिहड़ी कॉल है पूरे देश भर दे विच दित्ती हुई है किसानां ने। मनोज जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मैं इस वक्त हूँ और आम दिनों पर अगर आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आएँ तो बहुत सारे यात्री आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन आज यहाँ पर रोजाना से अगर इसको कंपेयर करें तो बहुत कम संख्या में यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो ट्रेन है, क्योंकि अभी 10 बजे कुछ समय पहले तक जो ऑपरेशन था ट्रेन का वो बिल्कुल सामान्य है और आप देखेंगे यहाँ से मेरी बाईं तरफ एक जो ट्रेन है ये कोचुवेली एक्सप्रेस है जो केरल से चलकर यहाँ पर पहुँची है। 10 बजे के आसपास इसका पहुँचने का समय होता है, तो ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन इसके बाद जिन ट्रेन का समय है, चाहे वो सचखंड एक्सप्रेस है, लखनऊ से आने वाली सद्भावना एक्सप्रेस है, वो ट्रेन अभी यहाँ पहुँची नहीं है। तो वो यहाँ पर पहुँचेंगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 बजे की कॉल दी हुई है किसान संगठनों ने। 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी और इसीलिए काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जो रेल सेवाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं और ज़्यादातर यात्रियों को इस बात की जानकारी है, इसलिए आज वो स्टेशन की तरफ नहीं आए हैं। उन्होंने वैकल्पिक जो साधन है वो अपनाए हैं और जो कुछ यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे। कहाँ जाना है आपको? हम अम्बाला कैंटी जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आज रेल रोको अभियान है किसानों का? नहीं आपको जानकारी नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, तो रोज जाते हैं आप? रोजाना जाते हैं यहाँ से? नहीं रोजाना नहीं जाते। ठीक है, तो देखिए जिन यात्रियों को नहीं जानकारी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्टेशन की तरफ, लेकिन जिनको जानकारी है वो यहाँ पर नहीं आए और यही वजह है कि बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है भैया। आपको पता था कि आज रेलें नहीं चलेंगी, रोकी जा सकती हैं? नहीं पता था मेरे को। अच्छा, हाँ, तो इसलिए ना कल से मैं बैठा हूँ। कल से बैठे हैं? हाँ, कल से क्यों बैठे? कल तक तो ट्रेन चल रही थी। कल तो चल रही थी ना, पर टिकट नहीं मिल रहा है और फिर बिना टिकट के जाने पर फाइन लग रहा है। अब मिला टिकट? अभी तो नहीं मिल रहा है। तो देखिए जिन लोगों को नहीं पता है गुरजोत, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं परिवार के साथ भी। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर कहाँ जाना था आपको? हमको यूपी। तो आपको पता है कि रेल आज किसानों ने रेल रोकने का ऐलान किया है? नहीं हमको नहीं मालूम है चीज़। कौन सी ट्रेन है आपकी? हमारी ऊंचा हार एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी यहाँ से? ये शाम को 6 बजे की है। तो अभी से क्यों आ गए? हम लोग यहाँ गए थे ना, चंडीगढ़ चर्च में गए थे, इसलिए जल्दी आ गए। यहाँ वेटिंग कर रहे हैं। आप पूरे परिवार के साथ आए? हमारी पूरी फैमिली है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग परिवार के साथ समेत भी ये शाम 4 बजे तक का ये बंद है और कुछ महिलाएं भी हैं। मैम कहाँ जाना था आपको? हमको जाना है गोरखपुर। तो आज तो ट्रेन बंद है शाम तक, पता है आपको? नहीं। आप सभी को गोरखपुर जाना है? हाँ सभी गोरखपुर। कितने बजे की ट्रेन थी आपकी? हमारा तो रात में 11 बजे है। रात में 11 बजे ट्रेन है, अभी से लोग पहुंचे हुए हैं। तो वो लोग जिनकी ट्रेन शाम को है या जिनको जानकारी नहीं है वही स्टेशन की तरफ आए हैं। मैम आप कहाँ जाना है आपको? मैम ट्रेन के बारे में जी बात कर सकते हैं। हाँ आज ट्रेन रोक रहे हैं किसान, जानकारी थी आपको? नहीं तो कितने बजे की ट्रेन है आपकी?
हाँ 12 बजे 12:15। लेकिन आज तो ट्रेन किसानों ने कहा है कि हम रेल रोकेंगे। हाँ, ट्रेन फार्मर्स ने कहा है कि हम रेल रोकेंगे आज रेल रोकेंगे। वो तो बहुत समस्या हो जाएगा, हमको राजधानी पकड़ना है दिल्ली ठीक है अशोक, आपके पास वापस आ जाएंगे। और वाकई ही जेकर गल की जाए तो परेशानी का आलम है जरूर, और टुकड़ी भी तैनात की हुई है। और लुधियाना ते अमृतसर दे विच किहो जी तस्वीर हैगी आ, जरूर वेखदे आ। अमृतसर दे विच चलदे आ, पहला राजीव शर्मा ने साडे नाल। जी राजीव, तौर तो जानना चाहांगे क्योंकि जेकर अमृतसर की गल की जाए तो बेहद वड्डे पद्धर ते इत्थे लोग जिहड़ा वो ट्रेन तो सफर करते हैं, वक्खो-वक्ख सूबियां दे विच पहुंचते हैं। अज दी इत्थे की तस्वीर हैगी, की आलम है? जी बिल्कुल गुरजोत, देश भर के जिन्ने भी रेल ट्रैक ने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ किसान बैठे हुए ने, पर पंजाब का जेकर मैं मेन जो रेल ट्रैक है जो कि अमृतसर दिल्ली ਨੂੰ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़दा, ਤਾਂ मैं इस ਵੇਲੇ देवीदासपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद आ। ਤੁਸੀਂ देखो कि ये रेल ट्रैक जो अमृतसर वाले पासों दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਅੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤੇ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। जी बिल्कुल गुरजोत, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि लुधियाना शहर दे विच भी जिहड़ा रेल रोको अंदोलन जिहड़ा अज किया गया वा किसान जथेबंदियां वालों, उसका असर देखने को मिल पा रहा। बेशक किसान जथेबंदियां वालों जिहड़ा लुधियाना के रेलवे स्टेशन के उत्ते जाम लगाना सी वो इत्थे नहीं पहुंचे हुए हैं, पर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें मैं सब तो पहले तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पक्षों एक वड्डी फोर्स जिहड़ी है पंजाब पुलिस की वो तैनात की गई है कि किसी भी तरीके का जो इत्थे अंदोलन चल रहा है उस दौरान किसी भी तरीके का कोई भी शरारती तत्व कोई शरारत ना कर सके। तो दूजे पासे जिहड़े आम लोग हैगे ने वो इत्थे बैठे हुए ने, क्योंकि काफ़ी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋग इस स्टेशन तो आवाजाही करते हैं, क्योंकि लुधियाना शहर का जो रेलवे स्टेशन है पंजाब का सब तो वड्डा रेलवे स्टेशन है। और इस जगह के उत्ते जिहड़े है एक जिहड़े मजदूर तबका है वो सब तो ज़्यादा होंदा। लोकां नाल असीं गल करन दी कोशिश करांगे, उन्हां नूं पुछांगे उन्हां नूं किस तरीके दी दिक्कत आ रही। सर कित्थे जाना सी, की दिक्कत आ रही है? मैं जी जोधपुर जाना जी, राजस्थान दे विच। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 3 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਠੋ ਨਾ। बिल्कुल तुम देख सकते हो कि लोग परेशान ने। लोगों का साफ तौर पर कहना कि दूरों दूरों लोग आके रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उन्होंने यह पता नहीं होंदा वा कि अज रेल रोको अंदोलन हैगा वा, जिस करके तस्वीरें मैं तुहानूं दिखा रहा कि लोग पहुंचे हुए हैं। मजदूर तबका है वड्डे पद्धर ते लोग इत्थे आंदे ने और सब तो ज़्यादा आवाजाही जिहड़ी है लुधियाना रेलवे स्टेशन तो होंदी है, क्योंकि अमूमन जिन्नियां भी ट्रेनां हैगियां और रेलवे स्टेशन लुधियाना रेलवे स्टेशन ते रुकदियां ने। ते लोकां दा की कहना, एक बुजुर्ग महिला है, इन्हां नाल असीं गल करदे हैं। कहाँ आपने जाना है और क्या दिक्कत आ रही है आपको? गोंडा अमरपाली से, गोंडा से जाना है जी, अमरपाली से, उसकी वेट में है जी। ठीक है, कितने बजे की ट्रेन थी, कितने बजे आया? 11 बजे की है टाइमिंग उसकी, अभी उसकी वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज तो 10 बजे के बाद तो ट्रेनें बंद है सारी? वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है कि नहीं। अभी तो गाड़ी फिलहाल कह रहे हैं चल रही है जी। जी डेथ हो गई है हमारे सिस्टर के ससुर जी की, उसमें जा रहे हैं हम। ठीक है, अगर नहीं पहुंच पाए फिर? नहीं पहुंच पाए फिर सर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे फिर या और कोई सुविधा देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहना सरकार से क्या कहना चाहेंगे, सरकार जैसी है चल रही है, धक्का पलेट 6 महीने और वेट करते हैं, बाकी धक्का मारेंगे सरकार को। बिल्कुल तुसीं देख सकते हैं कि लोग कल्पे होए ने, लोग गुस्से च हैगे ने। लोकां साफ तौर ते कहना कि सरकार लगातार मोगा तो भी तस्वीरां साडे कोल आ रहीਆਂ ਨੇ और ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ लगातार ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਧਾਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਸੇ, ਗੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਤਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਤਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਦੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? आशीष, आवाज अब आ रही है मेरी? जी हाँ जी, हेलो जी। आशीष, जानना चाहांगे आज इत्थे दी तस्वीर की कुछ कह रही है, क्योंकि हमेशा तो ही बड़े पद्धर ते इत्थे हुंगारा दिता जाता जदों भी कोई कॉल दी जाती है। मैं दिखाना चाहूँगा जिवें संयुक्त मोर्चे वालों ऐलान किया गया सी अज बरनाला रेलवे स्टेशन ते अज जिहड़े इत्थे पक्का मोर्चा रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहा है, उन्हां वालों रेलवे स्टेशन ते लाइनां ते सही 10 वजे
ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਡਿਆਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ 120 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੋਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਝੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੰਗਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 3 ਵਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, 1 ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, 120 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇਖੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਅਪਣਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਵੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਏ ਬੱਸ ਜਾਂ ਬਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਈ ਫਾਟਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 120 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੇਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल रेलवे ट्रैक की तो ये भी किसानों ने जाम कर दिया है और मुख्य मांग यही है कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी होनी चाहिए। ये किसान बैठे हैं रेलवे ट्रैक पर, दरी यहां पर बिछा दी गई है और उधर जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि एक मालगाड़ी आ रही है, वहां पर किसान पहुंच जाते हैं और मालगाड़ी को रुकवा दिया जाता है। यानी कि जो 3 से 4 ट्रैक हैं, हर ट्रैक पर किसान बैठे हैं। इधर जो पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, यहाँ पर कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, सरकार पर क्या दबाव बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल बनेगा सरकार पर दबाव। सरकार के पास मौका है आज कि आपने लखीमपुर खीरी में तो दरड़ के मारा, आज हमारे ऊपर भी ट्रेन चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार आपकी है, क्योंकि अभी तक तो जो राज्य गृह मंत्री है वो बर्खास्त नहीं हुआ है, दूसरा उसका बेटा गिरफ्तार किया है। आपके सामने वो 27 तारीख को बयानबाजी करता हुआ नजर आता है कि ये 2 मिनट का खेल है, हम एक साइड में कर देते हैं। लेकिन सरकार के पास अब भी मौका है कि किसान जो है वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, इनके ऊपर चुपचाप ट्रेन चढ़ा दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, किसानों का भी काम खत्म हो जाएगा। किसानों के अंदर गुस्सा है, आपका क्या कहना है? यात्री भी तो परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान उनका भी रख लीजिए। देखिए जी, पहले से ही संयुक्त मोर्चे की काल है, सभी को पता है, यात्रियों को अपने हमारा साथ देना चाहिए। 11 महीने से हम भी तो सड़क पे बैठे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं। जब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उसका इस्तीफा नहीं होता, हम इसी तरह उनके खिलाफ ये आंदोलन चलता रहेगा, चाहे सड़क जाम हो चाहे रेलवे ट्रैक जाम हो। तो इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं ये पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। यहाँ तमाम जाती है, चाहे वो शताब्दी एक्सप्रेस हो या वंदे भारत। एक चीज जरूर जानना चाहेंगे आपसे हिमांशु, अगर जैसे आपने बताया कि एक मालगाड़ी आ रही थी, उसको पीछे रोक दिया गया, एक तो थावाते मतलब हमने वो और देखा है कि किस तरह से अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर भी गाड़ियां आएगी थी। क्या पहले से रेलवे विभाग की ओर से ये सब कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया जब तक कॉल दी गई थी कि हाँ आज कॉल दी गई है तो उस हिसाब से बंदोबस्त हो? हिमांशु, वहां पर वो पहुंचेंगे। सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। प्रयास ये भी है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर आगे कोई बातचीत हो। प्रयास ये भी है कि अजय मिश्रा को जो सरकार है वो बर्खास्त करे, लेकिन सरकार का क्या स्टेप रहता है आगे वो भी देखने वाली बात होगी। भले ही ये किसानों का आंदोलन हो, अपनी मांगों को लेकर हो, लेकिन इसमें आम आदमी भी पिसता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी जी सो बिल्कुल हिमांशु, आपके पास वापस आ जाएंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। और दूसरे पास से जेकर गल की जाए अमृतसर तो लगातार राजीव ने साढ़े ना राजीव तो जानना चाहांगे कि आखिरकार कई थावां ते असीं वेख रहे हैं कि जिवें गड्डियां आ रही ने और रोकया गया। राजीव शर्मा, राजीव तुहाडे तो जाणांगे। सो ठीक है, उन्होंने कोल जावांगे और अपडेट जी जरूर लवांगे क्योंकि कई थावां ते वेख्या जा रहा है कि किवें गड्डियां आ रही ने। सवाल इत्थे उठदा कि रेलवे विभाग दे वल्लों इंतजामात किए गए ने या फिर पहला तो ही सारियां रेलां क्यों नहीं रोकिया गईयां, क्योंकि पहला तो कॉल दी गई सी 18 तरीक अज दा दिन। और लगातार अपडेट जी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं कि आखिरकार किवें जिथे प्रदर्शन चल रहे हैं, जिथे वड्डी तादाद किसानों के नाल महिलावां दी भी नजर आ रही है, उत्थे ही सुरक्षा के लिहाज के नाल भी पूरे बंदोबस्त किए गए ने। 5 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं कि आखिरकार कि कुछ हालात ने और 5 तस्वीरां तो साफ तौर पर बयान हो रहा है कि मांग की हैगी।
ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? बिल्कुल गुरजोत, जे गल करिए फिरोजपुर दे विच रेलवे का चक्का जाम जिहड़ा है करीब सवेरे 8:30 बजे तो कर दिता गया सी। हालांकि किसानां वल्लों 10 बजे का टाइम दिता गया सी, मगर फिरोजपुर दे विच किसानां ने जिहड़ा 8:30 बजे ही रेल का चक्का बिल्कुल जाम कर दिता सी। इस बार तस्वीरां तुहानूं असीं फिरोजपुर छावनी दे रेलवे स्टेशन दीयां दिखावांगे, जिथे रेलवे ट्रैक रेलवे चक्का बिल्कुल पूरी तरह जाम है। किसान इत्थे बैठे हुए ने अपनी मंगां नूं लैके, और उन्हां वल्लों कहा गया है कि जिन्हां दे उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलदा ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਪਲਾਨ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਨੂਮਾਨ, ਬੰਬੇ CST ਔਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤਵੀਏ, ਇਹ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 120B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ट्रेनां रोकनियां तो इस तरह करने तो देश च गलत परंपरा पैनी की डेमोक्रेसी दी भी रिस्पैक्ट नहीं है ये जो ठीक काम हो रहा तो उन्होंने भी रिस्पैक्ट करनी चाहिए कि सरकार काम ठीक कर रही है एवं किसी को नजायज रेजिग्नेशन की गल करना ठीक नहीं है। ठीक है गरेवाल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। सो 5 तस्वीरां लगातार विखा रहे हैं और लगातार फिरोजपुर तो तस्वीरां मनदीप सानू विखा रहे हैं। जी मनदीप, गलबात कीती हैगी है बीजेपी आगू दे नाल, उन्होंने कहना है कि जांच चल रही है एक पासे, दूसरे पासे जेकर प्रोटेस्ट होएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हां दे कहण ते किसानां दे कहण ते किसी नूं भी कुछ भी असीं कार्रवाई कर देवांगे। जांच जिहड़ी है संतुष्ट होके देखा जावे चल रही है। बिल्कुल गुरजोत, जे गल करिए तो जिवें भाजपा के लीडर वालों कहा जा रहा कि नो अपील नो दलील और किसान कहने भी सीधा ही जिहड़ा किसी दी जुर्म तो बिना सजा दे देना ये गलत है और जांच चल रही है। जांच तो बाद ही जिहड़ा है जो दोषी होएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये भाजपा लीडर का कहना है। पर किसानों का इत्थे की तर्क है, ये भी जानांगे। तुसीं की कहंदे हो भी भाजपा के लीडर तो कहते हैं भी जदों तक सुनवाई नहीं होंदी उदों तक किसी नूं सजा का करार कर देना वो भी गलत है। तुहाडा की कहना है? असीं तां कह नहीं रहे कि अज उन्होंने फांसी ला दिओ, असीं तां कहने पे हाँ कि जेड़ा FIR का मतलब होंदा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जेड़ी असीं जानकारी सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दे रहे हैं वो FIR ਹੁੰਦੀ है। असीं जानकारी ये दे रहे हैं कि ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ने रची है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਓ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। बिल्कुल गुरजोत, देखो किसानों का भी तर्क है, कहा जा रहा है भी इंसाफ जेडे फर्स्ट FIR जी हो चुकी है और देखो इतने महिलावां ने जड़ा पूरा योगदान दे रही ने, महिलावां जड़ियां ने वो भी धरने के उत्ते मौजूद ने, रेलवे ट्रैक के उपर मौजूद ने। जड़ियां महिलावां आम खेतों के विच घरां च रोटियां बनांदियां किसानां दे लई, वो अज उही महिलावां जड़ियां ने वो फिरोजपुर के रेलवे ट्रैक ते भी लंबे समय तो पिछली जिन्ने बारी भी किसानां वालों धरना दिता जा रहा है, महिलावां दा पूरा योगदान है। किते ना किते महिलावां दे मनां च भी रोष है कि किसानां दे नाल इस तरह जिहड़ा हो रहा अत्याचार है वो किते ना किते गलत है। अपनी इंसाफ की मंग नूं लैके किसान जिहड़े है वो लगातार रेलवे ट्रैकां दे उत्ते अज नज़र आ रहे हैं। जे फिरोजपुर मंडल की गल करिए तो फिरोजपुर रेल मंडल वालों कई रेल ट्रेनां नूं जिहड़ा है वो स्टेशनां ते ही रोक लिता गया, क्योंकि रस्ते च रुकण की बजाय उन्हां नूं स्टेशनां दे उपर ही रोक लिता गया ताकि मुसाफिर ते उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਪਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਰੇਲ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਪਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਕੱਲ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਲੀਫ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣੇ, ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਗੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਅਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਤਲੀਮ ਚ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਤੇ ਦਿਓ ਰੇਟ ਪੂਰਾ 4000, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, MSP ਤੇ ਦਿਓ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਰੇਟ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਵੇਚੇਗਾ ਆਪਣਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੈਸਨੋ ਦੀ ਤੱਕੀ ਛੱਡੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜੈਸਨੋ ਦੀ ਤੱਕੀ ਛੱਡੋ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬੈਠੇ ਜੱਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੁਲਾਓ, ਕਰੋ ਗੱਲ, बैठ के गला होनिया ने केवल टॉप पे ठीक है। उम्मीदा बहुत ने, पर सवाल परेशानियां भी बहुत ने, सोचना पड़ेगा, जरूर सोचना पड़ेगा। ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿਨੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ 10 ਵਜੇ ਸੀਗਾ, ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30 to 40 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? आगरा तो आए हैं, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? जलंधर। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ हाँ, बच्चों को बुखार भी है। हाँ, तो परेशानी तो है ही है, जो पहुंच नहीं पाएंगे, सफ़र नहीं पूरा कर पाए तो परेशानी यही है। इससे ज़्यादा क्या परेशानी होगी पब्लिक के लिए?